ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਦਨ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਪੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ ਰਹਾਉ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਕਿ ਮਿਟੈ ਨ ਭੂਖਾ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਕੋਖਾ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬੋ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੂਕੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਜਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ
ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ का पर्व मना रहे हैं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन जदों आपां विचारदे हां, सतगुरु जी का बचन है, सा धरती भई हरियावली, जिथा मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कोल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। वो भागां वाली धरती केड़ी जिथे मेरे सतगुरु जी ने अवतार धारिया, अवतार धारण लई समुची धरती तो केड़ी धरती नूं चुनिया। वो पवित्र कोल केड़ी है जिस कोल विच अवतार धारिया। वो पिता कौन है, धन सुलखणी कुख केड़ी है, मां केड़ी है, जिस कुख नूं महाराज ने अवतार धारण का जरिया चुनिया। मेरे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के अवतार नूं जदों विचारदे हां तां सतगुरु महाराज जी दे पिता शांति दे सोमे, बाणी के बोहत, नाम के जहाज, प्रतख हरि स्वरूप, पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, माता धन माता माता गंगा जी, पवित्र कौल सोढ़ वंश सतगुरु महाराज ने अवतार धारे है। 1695 दे विच सतगुरु जी का अवतार गुरु की बडाली हुंदा है। तुसी सारियां संगतां इतिहास तो वाकफ हो, किवें सतगुरु महाराज जी दे ताया जी धन गुरु अर्जन देव साहिब जी दे बड़े भराता बाबा पिरथी चंद जी मुढ़ तो ही पंचम पातशाह दे नाल ईरखालू सुभाਅ रखदे सी, ईरखा करदे सी। जिस वेले सतगुरु महाराज धन गुरु रामदास जी महाराज ज्योति जोत समाए, उस वेले भी गुरु अर्जन देव साहिब जी के बाबत कुछ विद्वान लिखते हैं कि बाबे पिरथी चंद ने तोहमत लाई गुरु अर्जन साहिब ते कि इन्हां ने कुछ दे के सतगुरु नूं इस संसार तो प्याना करा दिता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह पर लाइए तोहमत का जवाब भट्टां ने सवैयां अंदर दिता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे नाल मुढ़ तो ही जदों ईरखा चल रही है, इधर पिरथी चंद दे एक सुपुत्र है बाबा मेहरबान, भावें धन मात गंगा जी गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज उस मेहरबान नूं अपने पुत्रा वांगू प्यार ते सत्कार लाड़ दिंदे आ। पर बाबा पिरथी चंद मन विच खोट रखदा है। एक दिन वो खोट वो पाज उगड़दा है। सतगुरु महाराज के घर विच संगतां वल्लों भेंट कीते हुए दुसाले मौसम नूं मुख रखदे आ मात गंगा जी ने सुकने पवाए है। बाबे पिरथी चंद की घरवाली संगत जी वो दुसालियां नूं वेख के सर वाले उठदी है। अपने घर वाले पिरथी चंद नूं मिहणा मारदी है कि जे तू नलायक ना हुंदा, तू लायक हुंदा, अपने पिता दे बचन मनदा, तां तेरे छोटे भरा श्री अर्जन जी की थां तैनूं गुरता गद्दी मिलनी सी।
ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਆ ਦੁਸਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੜਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਰਮੋਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਮੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਕੰਨਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੰਨਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮੰਗੂ ਧਾਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਭਟਕਣ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਜ ਰਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿਖਾਓ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਓ, ਕੁਝ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਕੁਝ ਬੇਸਣ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਗ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿੜਕੋ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਉਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮੀਲ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਆਪ ਟੋਕਰਾ ਲੁਹਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ, ਐ ਮਾਂ ਗੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ,
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਤਾਂ ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਐਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤ ਜੀ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ 1694 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। 5000 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਖਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਇੱਥੋਂ 4 ਮੀਲ ਜਾ ਠਹਿਰੇ ਆ। ਇਧਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਏ ਨਾਪਾਕ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ। ਸੇਹਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਹਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਟਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਟਿਊਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਲਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸ਼ਟਮੁਖੀ ਦੀਵਾ, 8 ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਮੁਖੀ ਦੀਵਾ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਤੇਜ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ,
ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਦ 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਡੌਲੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੰਡ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਕਢਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 42 ਇੰਚ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਬਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ 7000 ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 15000 ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ 35000 ਫੌਜ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ 75000 ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ, ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਜਲ ਠੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁੱਤ ਦੀ ਸਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਛਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਬੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ 60 ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਛੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 672 ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗਨੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 672 ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰ ਭੂਮਨ, ਤਾਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਮਣ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਕ ਅਦਕ ਵਹੀ ਪਰਮ ਕੰਗਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਆ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਾ ਲੋਗ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਭੂਮੀਆ ਭੂਮ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਲੂਜੈ, ਸੋੜ ਚੱਲੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਆ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤਿੱਤਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਪੌੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਪੌੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸਾ ਲੋਗ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਲੁਝੈ, ਸੋੜ ਚੱਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਗਾ ਇਹ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੌੜ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਖਪਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ? ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ
ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਗਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਈਏ ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰਤੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਭੂਮਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ, ਪਰਾ ਹੀ ਪਰਾ ਕੋ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਕ ਅਗਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਈਂਧਣ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ ਮਹਾਮਖਿਆਦੰ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ਟ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾ ਅਗਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਕਲਾਂ, ਕਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕਲਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਦਰਾਸੀ ਫੂਡ ਖਾ ਲਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਫੂਡ ਖਾ ਲਾਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਵੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਟਦੀ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਘੋਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਘੋਖਾ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੜਾਉਂਦਾ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੂਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁੱਕੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 60 ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਰੰਭਾ ਜੈਸੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਪੱਛਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਮਨਵਾਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋੜ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੁਕ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ। ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਲੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਭੋਗਦਾ ਭੋਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਤੱਕਦਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੂਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਗਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਇਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ
ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਰਤਕ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।